중학교 2학년 미래엔 미들스쿨 2학년 교과서 본문입니다. 마이클 영어 제목은 roofs 지붕들이에요. R O O F 복수 형태로 s를 그냥 붙여줍니다. roofs around the world 전 세계의 지붕들 세 가지로 되어 있고 첫 번째는 grass roofs 뭘 얘기하느냐 잔디 풀 지붕 두 번째는 cone-shaped roofs 콘 모양의 그 삼각뿔, 원뿔, 삼각 원뿔 모양의 지붕들 그리고 big round roofs 커다란 둥근 지붕 세 가지의 얘기입니다. 첫 번째부터 시작하도록 하죠. grass roofs 풀 지붕 Have you ever seen a goat on the roof of a house? Have you ever seen a goat on the roof of a house? Have you ever 동사 ed의 형태가 되면 have you ever pp 그래서 경험을 나타내요. 해본 적이 있느냐? 쭉 해오다라는 현재 완료가 과거의 어떤 경험을 여전히 간직하고 있느냐의 의미가 되어서 have you ever seen 그러면 본 적 있어? ever는 지금껏이란 의미예요. 너 본 적 있어? A goat, 염소죠. 염소 본 적 있냐? 그런데 염소가 on, 어디 위? The roof, 지붕 위에 있는 염소네요. 그런데 어디의 지붕이냐면 of a house, 어떤 한 집, 그 집에 지붕이 있겠죠? 그 지붕 위에 있는 염소. 지금 너희들이 생각할 때는 어떻게 지붕 위에, 그죠? 지붕에 염소가 있을 수 있지? 그러니 물어보는 거죠. 관심을 끄네요. Have you ever seen a goat? 본 적 있어? 염소, 고트, 지붕 위에 있는 염소 본 적 있냐? In Norway, we can see animals on roofs. In Norway, we can see animals on roofs. 노르웨이에서 우리는 볼 수 있어요. We can see animals. 동물을 볼 수 있죠. 어디 위에 있는 동물? roofs. 지붕들 위에 동물을 볼 수 있습니다. Norway has large forests. Norway has large forests. 노르웨이는 가지고 있어요. 있습니다. large, 커다란 forest, 숲들을 가지고 있죠. forest, 숲입니다. Norway has large forest. In harmony with nature, people have built wooden houses for a long time. In harmony with nature, people have built wooden houses for a long time. harmony 하면 하모니, 할머니 소리가 좀 더 많이 나죠. harmony, 조화, 화합, 어울림을 이야기할 때 하모니라고 얘기하죠. In the harmony with 하면 뭐뭐와 함께 조화되어서 조화롭게 이런 뜻이에요. 어울려서 nature, 자연이죠. 자연과 조화를 이루면서 in harmony with nature 사람들은 현재 완료 have pp를 썼죠. 쭉 해왔다 라는 의미예요. 지어왔다 have built 이과에서의 핵심 문법은 현재 완료라고 하는 have pp의 형태 수업에서 좀 더 자세히 보도록 하고 일단 내용을 이해합니다. have built 지어왔어요. 사람들이 뭐를? wooden 나무로 된 집들을 for a long time 오랜 시간 동안 지어왔습니다. To build strong and warm houses, they cover their roofs with grass. 투부정사가 맨 앞에 나왔다는 거 쉼표를 동반해서 목적, 이유를 나타낸다. 위해서라고 해석돼요. 무엇을 위해서? To build. build, 짓다 라는 뜻이죠. 세우다, 짓다. 뭐를? strong and warm houses. 세고, 강한, 그리고 따뜻한 집을 짓기 위해 they cover. 그 사람들, 일반적인 그냥 사람들, 노르웨이 사람들 얘기하겠죠. cover, 동사 행동은 덮다. their roofs. 지붕을 덮었다. 덮는다. 뭐로? with grass. 그죠? 풀을 가지고 지붕을 덮습니다. The grass roofs. 그렇게 풀을 덮는 지붕을 the grass roofs라고 부르는 거죠. grass roof는 protect. 보호하다. protect them from the long cold winters
and strong winds. The grass roofs protect them from the long cold winters and strong winds. 선생님이 이야기했지만 한 호흡에 끊지 말고 읽어줘라. 알겠죠? The grass roofs protect them from the long cold winters and strong winds. 그게 중요한 거예요. 자, grass roof는 protect, 막는다, 보호하다 라는 뜻입니다. 그들, 노르웨이 사람들이 되겠죠. 뭐로부터? from, 길고 차가운 겨울로부터, 그리고 강한 winds, 바람으로부터. 이 두 가지로부터 사람들을 protect, 보호합니다. Sometimes trees or plants grow out of the grass roofs and some animals enjoy their meals there. Sometimes trees or plants grow out of the grass roofs and some animals enjoy their meals there. 때때로, sometimes, 때때로 나무들 그리고 plant, 식물들이 grow, 자라죠. out of 하면 어디 밖으로 라는 뜻입니다. 나무나 식물이 자라게 되는데 그것이 어디 밖으로 자라나게 되느냐? out of the grass roofs예요. 그래스 지붕 밖으로 자라나게 된다. 즉 지붕 위에 이제 이 trees나 plant들이 자라게 된다는 거죠. 그 그래스 지붕을 만들어 놨으니 이 풀 지붕 위에 풀 자라고 나무 자라고 플랜트 자라고 이런 얘기죠. 그리고 some animals 몇몇 동물들이 enjoy their meals. meals 식사를 이야기한다. 끼니 그들의 식사를 there 거기서 즐깁니다. Have you ever seen a goat on the roof of a house? In Norway, we can see animals on roofs. Norway has large forests. In harmony with nature, people have built wooden houses for a long time. To build strong and warm houses, they cover their roofs with grass. The grass roofs protect them from the long cold winters and strong winds. Sometimes trees or plants grow out of the grass roofs, and some animals enjoy their meals there. 자, 그런 의미에서 grass roof가 어떻게 생겼는지 잠깐 만나보고 가죠. Alright, 너희들이 보는 것처럼 이것이 바로 grass roof입니다. 집이 있고, 그쵸? 집이 이렇게 있고, 그 집 위에 보다시피 풀로 덮어놓은 거예요. 이 풀로 덮인 곳을 grass roof라고 하는 것이다. 신기하죠? 따뜻할 것 같아, 그지? 보온도 잘 되고 찬 바람 막 불어올 때 잘 견뎌주고 할 것 같아요. These are grass roofs. 이것들이 바로 grass roof입니다. 두 번째 만나볼 친구는 cone-shaped roofs예요. cone-shaped roofs. 먼저 만나볼까요? 자, 콘이라고 하는 거 우리가 알다시피 이 원뿔 모양을 콘이라고 부르는데 그리고 둥글죠. round. 그렇죠? 얘는 cone-shaped. 둥근데 삼각뿔 모양. 그래서 cone-shaped 지붕들이라고 한다. cone-shaped roofs라고 해요. 돌로 지어진 특징이 있지. 자, 그걸 생각하면서 독특하다. 어떤 내용인지 만나보죠. cone-shaped roofs. A roof is an essential part of a house. But long ago, some people built roofs only to take them down easily. 첫 번째 문장이 조금 어려운데 잘 보도록 하자. A roof를 썼다는 건 지붕을 대표하는 하나의 그냥 지붕이란 이런 뜻이에요. 지붕이란 뭐냐면 an essential. 여기서 어를 쓰지 않고 on을 쓴 건 e로 시작한 모음이었기 때문에 그런 거지. essential 요 단어가 굉장히 필요한 단어야. 그래서 뜻도 필요한이란 뜻이야. essential 필요한, 필수적인 이런 뜻입니다. 지붕이란 필수적인 부분, part, 부분이란 뜻이죠. 필수적인 부분, 집의 필수적인 부분이야. 지붕 없는 집 없잖아, 그죠? A roof is an essential part of a house.
그러나 재밌어. 필수적인 부분이니까 잘 져야 될 것 같은데 그러나 long ago 오래전에 몇몇 사람들은 built 지었다 과거예요. t가 아니라 built build 동사의 과거 built 지었어요. 옛날에 long ago 옛날에 사람들이 졌는데 roofs 지붕을 지었는데 only to 오직 뭘 하기 위해서 지었냐? take them down. take down 하면 허물다, 무너뜨리다 이런 뜻이에요. 아래로 take 끌어내린다라는 뜻이니까 them 가운데 넣어줘야 된다. take down them 아니고 take them down 발음이 중요하겠죠? take them down 지붕들을 무너뜨리는 목적으로만 오직 지붕을 take them down 어떻게? easily 쉽게 무너뜨리기 위해서 옛날 사람들이 그렇게 지붕을 지었다라는 얘기죠. 지붕은 분명히 집에 있어서 essential part, 분명히 필수적인 중요한 부분이지만 옛날 어떤 사람들이 지붕을 왜 졌냐면 그저 쉽게 무너뜨리기 위해서 take them down easily, take them down easily 하기 위해서 지붕을 지었다는 거죠. 재밌다, 그치? Centuries ago in southern Italy. centuries는 세기란 뜻이에요. 100년을 얘기하고 복수 형태가 되었으니 centuries 수백 년 전이죠. 어디? southern 그러면 남쪽의 이탈리, 남이탈리아 지방을 얘기하겠죠. 남이탈리아 지역 수백 년 전 people who had a house without a roof paid lower taxes. People who had a house without a roof paid lower taxes. 역시 이 문장도 좀 어려우니 잘 따라오죠. 이탈리아, 남이탈리아, 남쪽 이탈리아 지방에 수백 년 전에 사람들이 살았죠. 사람들. 그런데 이 사람들이 어떤 행동을 했다고 바로 얘기하지 않고 who, 이 사람들이 누구였는 사람인지 먼저 설명해 줍니다. who, 어떤 사람들이었냐면 had a house, 집을 가지고 있었다라는 뜻이 되겠네. 집을 갖고 있었던 사람들. 근데 어떤 집이냐면 without a roof. 요 without이란 단어가 with의 반대말이에요. 없는의 뜻이다. 함께의 반대말 없는. 뭐가 없는? 지붕이 없는 집이란 얘기겠죠. A house without a roof. 지붕이 없는 집을 갖고 있었던 이 사람들 이탈리아에서 어땠다? paid. P-A-Y. pay의 과거 형태. paid. 지불하다라는 얘기예요. 냈다. lower taxes. tax는 세금이고 taxes를 썼어요. 근데 어떤 세금이냐면 lower, 더 낮은 이런 비교급이 쓰였네요. 더 낮은 세금을 냈다 라는 뜻이 되겠죠. 지붕이 없는 집을 갖고 있는 사람들, 반대로 얘기하면 지붕이 있는 집을 가지고 있는 사람들은 높은 세금을 냈었겠죠. 재밌다, 그죠? 오래전, 수백 년 전입니다. 지붕이 없는 집을 가진 이탈리아 사람들은 낮은 세금을 냈습니다. 투부정사 또 문장 앞에 나왔네요. 이유, 하기 위해서. To avoid high taxes on their houses, some people built cone-shaped roofs by piling up stones. 잘 따라 읽어보죠. To avoid high taxes on their houses, some people built cone-shaped roofs by piling up stones. 하기 위해서 avoid 동사 피하다. 피하다. 더러워서 피할 수도 있고 뭐 여러 이유로 피하겠죠. 피하기 위해서 뭐를? 높은 세금. 어디 위에 부과된 세금이죠. 그들의 집에 부과된 높은 세금을 피하기 위해서. 지붕이 없어야지 되는데 지붕이 있어야만 집이 되잖아. 그러니까 집에 물리는 세금을 피하기 위해서 사람들이 뭘 지었냐? built. 콘 모양의 지붕을 지었어요. 자, 굉장히 중요한 거니까 반드시 별표 10개 치고 by ing를 기억하자. by ing는 방법을 나타냅니다. 콘 모양의 지붕을 지었죠. 그런데 방법 by 어떻게 함으로써 by piling up.
pile up 하면 쌓다란 뜻이에요. pile 하면 더미란 뜻이고 piling up stones, 돌을 piling up, 쌓음으로써 콘쉐입의 지붕을 지을 수 있었다라는 거죠. 콘쉐입의 지붕을 지었던 이유는 avoid high taxes on their houses. 집에 부과되는 세금, 높은 세금, 지붕이 있는 집을 갖고 있어서 세금을 높게 내는 걸 피하려고. 그러면 왜 이 콘쉐입의 루프가 세금을 피하는 도움이 되었을까? 볼게요. When 언제 tax collectors came to the town, people took their roofs down quickly. When tax collectors came to the town, people took their roofs down quickly. 언제 tax collectors 이 단어가 조금 어려울 텐데 tax는 위에 나온 세금이었죠. 세금 컬렉터들 사람이에요. 직업의 일종으로 collect 하면은 수집 모으다라는 뜻으로 or을 붙여 수집하는 사람, 즉 세금을 거두어들이는 세금 징수원을 tax collectors라고 했어요. 세금 징수원들, 즉 tax collector들이 came to the town, 마을에 왔을 때, 마을에 올 때, 자 이제 어떤 상황이 벌어졌어요? 야 세금 내는 사람, 세금 거두러 오는 사람들이 쫙 마을로 들이닥치게 되는 거죠. 그랬을 때 사람들 뭐 했다? took their roofs down. 뭐 했다고? 그들의 지붕을 took down, take down, 허물었다. 여기 나오죠? take down. 선생님 얘기했지만 take down과 같은 이어 동사 두 개가 연결된 경우 대명사는 사이에 무조건 들어가 있어야 된다. 근데 여기서는 대명사가 아니라 일반 roof라는 명사죠. 그러면 take down their roofs 해도 괜찮다. take their roofs down 해도 되고 take down their roofs 해도 괜찮다. 그런데 them 같은 경우 무조건 사이에 들어가 있어야 된다. 그래서 세금 징수원들이 마을에 세금 거두러 나타나면 왔을 때 사람들이 뭐 했다고 재빠르게 quickly 지붕을 허물어 버렸다는 얘기야. 그래서 이러한 콘쉐입의 roofs들은 허물기가 쉬웠다라는 얘기죠. After 뭐 한 후에 the tax collector들이 left 떠나다, leave L-E-A-V-E의 과거 형태 left 떠났은 후, after left 떠난 후 they 뭐 했어요? piled up 쌓았다, the stones again 다시 그 돌들을 쌓았다라는 것이죠. 그러니까 이 돌로 되어 있는 집들을 지금 이거는 이제 현대식으로 조금 멋있게 지어진 건데 세금 징수원이 나타난다 하면 이걸 허물어 버리는 거야. 재밌지? 그러면 어떤 집이 돼요? 지붕이 없는 집이 되겠지. 그러면 세금을 적게 낼 수 있었던 거야. 그러고 세금 징수원이 와서 지붕이 없네. 그럼 세금 요만큼만 내세요. 이러고 가버리게 되면 다시 빠르게 지붕을 지을 수 있었다라는 내용이죠. 자, 세 번째는 big round roof입니다. 커다란 둥근 지붕들. 자, 어떤 커다란 둥근 지붕인지 일단 만나볼까요? 자, 이건 교과서에 있는 건데 여긴 중국이고 옆에 보면은 산, 밭이 있는 걸 알 수가 있다. 그쵸? 그럼 뭘 의미하냐면 이게 좀 꽤 높은 곳에서 사진을 찍은 거고 보다시피 지붕이 둥글다. 물론 여기에 사각형의 지붕도 있네요. 이 big round roofs를 얘기하는 거야. 보면은 지금 집들이 이렇게 들어가 있는 것도 볼 수가 있지. 창문들도 이렇게 조금씩 나 있고 그런 특징의 엄청 커다랗게 여러 세대들이 같이 아파트 비슷하네, 그죠? 들어가 살 수 있는 big round roof에 대한 내용 만나보자. Big round roofs. From the sky in a part of southern China, you can see round roofs that look like big donuts. From the sky in a part of southern China, you can see round roofs that look like big donuts. From 어디로부터 the sky니까 하늘로부터가 되겠죠. in 어디에 있는 하늘이냐면 a part of 어디의 부분입니다. 역시 마찬가지로 southern China 남부 중국 남부가 되겠죠. 중국 남부의 한 부분에서의 하늘로부터 이런 말이죠. 중국 남부라는 지방 부분 하늘에서부터 너는 can see 볼 수가 있는데 round roofs를 볼 수가 있다.
그러면 지금 이 사진이 중국 southern China의 in a part of southern China의 하늘에서 사진을 찍어 본 거죠. 라운드 루프를 볼 수가 있는데 that 그거 어떤 거 바로 이 라운드 루프를 설명해 주는 거죠. 이 라운드 루프가 어떤 거냐면 look like 뭐처럼 보인다. 뭐처럼 보이는 라운드 루프 바로 커다란 도너츠죠. donuts. 우리가 알고 있는 도넛이야. 그치? 도넛 빵처럼 생겼죠? 를 볼 수가 있다. They are the roofs of the big round houses of the Hakka people. They are the roofs of the big round houses of the Hakka people. 자, 그것들 바로 이 지붕들이 되겠죠? 라운드 루프들은 the roofs, 지붕들이다. of the, 어디에? 그 big round houses, 큰 집들의 지붕. 그런데 뭐의? of the Hakka people. 하카라고 하는 하카 사람들인 거죠. 중국 남부에 사는 그 사람들이 바로 하카 사람들인데 이 사람들의 큰 라운드 집들, 둥근 집들 위에 있는 지붕, 그것이 바로 라운드 루프라는 걸 알 수가 있네요. They have lived in houses like these for about 1,000 years to protect themselves from enemies. They have lived in houses like these for about 1,000 years to protect themselves from enemies. They have lived in houses like these for about 1,000 years to protect from themselves from enemies. Okay, a little bit. Okay, 꼬였네. Have lived 현재 완료가 또 쓰이죠. 이과는 현재 완료를 여러 번 쓰게 됩니다. have라고 읽지 않고 have 한 단어로 읽는다. 쭉이란 의미야. 과거부터 쭉 lived. 살아오고 있다. In houses. 집들에서죠. 집들. like. 뭐와 같은 집들. these. 이것들과 같은 집들. 이것들이라는 건 big round houses가 되겠죠. 오케이? 이 큰 둥근 집들과 같은 집들에서 살아오고 있다. 이 부분 잘 기억하도록 합니다. 살아오고 있어요. 집들 안에서. 근데 like. 뭐와 같은 이것들. big round houses와 같은 이것들과 같은 집들 for 얼마 동안 about 대략 about은 약 대략 이런 의미로 쓰입니다. 1,000 years 하면은 1,000년 정도죠. 대략 1,000년 동안 이 같은 집들에서 왜 살고 있는지 to protect 목적을 나타내는 하기 위해서라고 해석된다. protect 앞에 나왔었지. 보호하기 위해서 누구를 그들 자신입니다. themselves 제기대명사라고 해서 그들을이 아니라 selves를 붙이면 그들 자신들의 의미가 돼요. from 뭐로부터? enemies 적이에요. 적. 적의 공격을 막으려고 적으로부터 그들 스스로 하카 민족을 보호하기 위해 수천 년 동안 이것처럼 생긴 집에서 have lived 살아오고 있다. 이 문장 잘 기억합니다. The houses, 그 집들 have only one gate without any windows on the first floor. The houses have only one gate without any windows on the first floor. The houses have only one gate without any windows on the first floor. 그 집들은 가지고 있는데 오직 하나의 문, 여기서의 gate는 정문의 개념이 좀 있어요. 대문의 개념, 오케이? 집들 전체 한 덩어리를 봤지. 거기엔 하나의 게이트만 있는데 뭐가 없는, without, 없다란 뜻이랬죠. 뭐가 없는 집이었냐면 any, 게이트냐면 any windows, 창문이 없는 게이트인 거죠. 어디에? 1층에, the first floor. 2, 3층 넘어가면 창문 있어야겠지. 근데 1층에는 on the first floor에는 창문 없는 원 게이트만 있다. 그러한 집이라는 거죠. The houses have only one gate without any windows on the first floor. 1층에는 창문 없고 게이트 하나만 있다. Each house is big enough for a whole village. Each house is big enough for a whole village.
big이라는 말은 크다라는 뜻이고, 그지? 나온 대로 enough라는 형용사 부사 역시 마찬가지로 충분한 또는 충분히란 뜻인데, each가 쓰였다는 건 각각이란 뜻이야. every랑 좀 비교돼야 되는데, 모든이라는 의미의 every와 each는 각각의 집, 그래서 하나를 항상 써줘야 돼. each 다음에는 명사가 단수, 하나짜리 명사와 짝을 이룬다. 각각의 집 어떻다는 거예요? big, 크다는 거죠. enough, 충분히 크다라는 거지. for, 누굴 위해? a whole village. whole 하면 전체의 란 뜻이고, 전부, 전체. village는 마을이죠. 하나의 전체 마을을 위해 충분히 컸다. 하나의 집, 각각의 집이 마을 하나를 위해서 충분히 컸다라는 거예요. 다시 한번 이야기하면 이게 한 마을에 해당한다라는 거죠. each house, 이 각각의 하우스가 커, big, 충분히 커. 뭘 위해서? a whole village, 하나의 큰 village, 마을을 위해서. 요게 하나의 마을 정도 해당하는 엄청난 사람들이 이 안에 살고 있었다는 얘기가 되겠지. It usually has 4 stories. It has kitchens on the first floor, storage rooms on the second floor, and living rooms and bathrooms on the third and fourth floor. 자, 마지막이에요. It usually has. 여기서 it는 각각의 집을 받아주고 있기 때문에 그것 단수, day가 아니라 it로 받아줬고, 보통이란 usual입니다. 자, 그것은 보통 가지는데 4 stories. 여기 story는 층을 얘기하는 거야. 그래서 4개의 층을 가지고 있다라는 뜻이죠. stories 잘 기억합니다. 층수를 얘기할 때 4 stories 하면 4층 건물이다 이런 말이 되는 거죠. It usually has 4 story, 4층을 가지고 있고, it has, 그것은 가지고 있는데 kitchens, 여러 개죠. 하나의 키친만 갖고는 안 될 테니까 여러 개의 주방을 on the first floor, 1층에 여러 주방을 가지고 있고, storage rooms, storage 하면 저장이란 뜻이고, 저장룸, 저장방들이 되겠죠. storage room들을 on the second floor, 2층, 두 번째 층에 가지고 있고, 그리고 living rooms and bedrooms, 말 그대로 거실과 침실이죠. on the third, 3층 and fourth floors, 3층과 4층에 가지고 있다. 여기서 the first, the second, the third, the fourth 요 정도 기억을 해줘야 되겠죠. 자, 그래서 세 번째 big round roof를 가지고 있는 중국의 마을입니다. 그리고 얘기했다시피 거의 이게 한 덩어리의 마을 정도 되고, 1층에는 게이트 말고는 창문이 없다는 거야. 그리고 2, 3층에는 창문이 있어야겠죠. 1층에 식당, 2층에 storage rooms, 그 3층, 4층까지 있어서 3, 4층은 침실과 거실이 있는 중국의 한 내용이었어요. 자, 이렇게 해서 첫 번째 grass roofs, cone-shaped roofs, 그리고 big round roofs를 만나봤습니다. grass roofs, cone-shaped roofs, big round roofs.